салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 24 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. путин ба зидди украина ҷанг эълон кард. 128-129 қурби рубл дар тоҷикистон боз ҳам бештар ба замин зад. муроҷиат ба тоҷикҳое ки дар украина қарор доранд. ҳалокати 4 муҳоҷири тоҷику узбек дар сӯхтор дар красноярск. боздошти як зану як мард аз тоҷикистон бо маводи мухаддир. поёни зино, маъшуқа ошиқаш аз Чапаевро кушт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. президенти русия Владимир Путин ба зидди украина ҷанг эълон кард. соати 5 субҳи 24 феврал ба вақти Москав шабакаҳои телевизионии Русия муроҷиатномаи ӯро нашр карданд. Путин дар ин паёми худ аз шурӯи рӯёрӯи ҳарбии артиши Русия бо артиши Украина ва гузаронидани амалиёти ҳарбии вижа дар Украина хабар дод. Путин паймони ҳарбии НАТО-ро айбдор кард ки дар қаламрави атрофи мо дар сарзаминҳои таърихии мо антирусия сохта истоданд. Путин гуфт ба мо имкони дигаре ба ҷуз аз ҳимоят аз Русия боқӣ нагузоштанд ва мо имрӯз аз ин истифода мебарем. бар асоси моддаи 51 оинномаи Созмони Милал бо иҷозаи Шӯрои Федератсия ман дар бораи гузаронидани амалиёти махсуси ҳарбӣ қарор қабул кардам. Путин кишварҳои ғарб ва НАТОро аз ҳар нави кӯшиши мудохила дар ин ҷанги Русия ба зидди Украина ҳушдор дод ва гуфт агар онҳо дахолат кунанд бо паёмадҳои рӯбарӯ хоҳанд шуд ки дар тӯли таърихи худ бори ҳам дучор нашуда буданд. баробар бо нашри муроҷиатномаи Путин дар бораи таркишҳо дар минтақаҳо ва шаҳрҳои гуногуни Украина хабарҳо ба даст расида, хадамоти марзбонии Украина расман тасдиқ кард ки нирӯҳои артиши Русия ҳам аз самти Донбасс ва ҳам аз самти марзи Беларус вориди хоки Украина шуданд. сокинон дар бораи мавриди ҳамла қарор гирифтани иншооти ҳарбии Украина, афзоиши тирпаронӣ аз самти Донбасс ва ҳамчунин дар бораи таркишҳо дар Киев, Харков, Одесса, Краматорск, Бердянск хабар медиҳанд. аз ҷумла дар Одесса як таркиши сангин рух дода. дар Киев сокинон дар минтақаҳои Пазняков ва Троешина шоҳиди таркишҳо шуданд. шоҳидон дар бораи бомбаборон шудани фурудгоҳи шаҳри Луцк дар марзи Украина бо Беларус хабар медиҳанд. Украина дар пайи оғози тирпарониҳо ҳарими ҳавояшро баст. президенти Украина Владимир Зеленский дар тамоми қаламрави кишвар вазъи ҳарбӣ ҷорӣ кард ва тасдиқ кард ки Русия ба иншооти ҳарбию марзбонии Украина ҳамла кардааст. Зеленский гуфт иқдоми Путин барои ҷанг бо Украина метавонад оғози як ҷанги густурда дар қораи Аврупо шавад. Зеленский дар муроҷиатномаи пурэҳсосаш хитоб ба мардум гуфт ман аз ҳамаи шаҳрвандони Украина даъват мекунам ки дар хонаҳояшон бимонанд. артиш кор карда истодааст. мо кор карда истодаем. ба таҳаллука дода нашавед. мо қавием. мо ба ҳама чиз тайёрем. мо ғалаба хоҳем кард. хадамоти матбуоти раёсати корҳои дохилии вилояти Волгогради Русия рӯзи 24 феврал аз боздошти як ҷавонзану як ҷавонмарди зодаи Тоҷикистон бо иттиҳоми интиқоли маводи мухаддири синтетикӣ яъне сунъӣ хабар дод. аз онҳо 200 грамм метадон пайдо карданд. дар иттилоя гуфта мешавад ки кормандони полис дар постгоҳи ДПС дар ноҳияи Градишинский як мошини рангаш сафедро ки аз сӯи як зани 31-солаи шаҳрванди Тоҷикистон идора мешуд манъ карданд. ҳангоми гуфтугӯ аз як марди 34-солаи шаҳрванди Тоҷикистон ки дар ин мошин ба ҳайси мусофир сафар мекард бастаҳои пур аз хокаи шӯъбабарангезро пайдо карданд. ташхис нишон дод ки ӯ бо худ 200 грамм маводи мухаддири навъи метадон доштааст. муайян карда шуд ки зану марди боздоштшуда вазифаи курер яъне расонидани борро иҷро мекарданд ва барои фурӯши ин маводи мухаддир ба шаҳри Волгоград раҳсипор буданд. нисбат ба ин зану мард бар асоси қисми 3 моддаи 3 ва қисми 5 моддаи 228 кодекси ҷиноятии Русия бо иттиҳоми қасди қочоқ ва фурӯши маводи мухаддир ба миқдори махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. қисми 5 моддаи 228 барои қочоқбарони маводи мухаддир сахттарин ҷазоҳо аз 15 то 20 соли зиндон ва ҳатто зиндони умрбодро пешбинӣ мекунад. беш аз 7000 зодаи Тоҷикистон дар Русия дар маҳбас ё боздоштгоҳҳо дар паси панҷара қарор доранд. бино ба ҳисобҳои ғайрирасмӣ тақрибан чораки онҳо бо иттиҳоми марбут ба қочоқу фурӯши маводи мухаддир зиндонӣ шуданд. вале зодагони Тоҷикистон дар Русия бештар бо маводи мухаддири афғонӣ ба даст меафтанд. мавридҳои ба даст афтодани шаҳрвандони Тоҷикистон бо маводи мухаддири сунъӣ ё синтетикӣ чун ин марду зан ки дар Волгоград ба даст афтоданд
انگشت شمار است ولی گاه گاهی روی میدهند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به شهروندان جمهوری تاجیکستان که در قلمرو اوکراین قرار دارند مراجعت کرده گفت بنابر از جانب مقامات اوکراین از 24 فوریه سال 2022 جاری شدن حالت حربی در تمام حدود کشور، وزارت کارهای خارجه از شهروندان جمهوری تاجیکستان که در قلمرو اوکراین قرار دارند خواهش می‌نماید که دستور هدایت‌های جاری گردیده ستادهای اپراتیوی را قطعاً رعایت نمایند، با تحمل باشند و تا حد امکان منزلشان را ترک نکنند. در صورت پیدا شدن مشکلات در قلمرو اوکراین شهروندان ما می‌توانند به سفارت جمهوری تاجیکستان در اوکراین از روی خط علاقه دائمی رقم 380 933 36 1040 مراجعت کنند. یادآور می‌شویم ساعت 5 صبح 24 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز عملیات حربی در اوکراین خبر داد. برابر با سخنرانی پوتین نیروهای ارتش روسیه از سمت دنباس و بلاروس وارد خاک اوکراین شدند و درباره مورد بمباران قرار گرفتن یک سلسله انشاءات حربی و فرودگاه‌ها از شهرهای گوناگون اوکراین خبرها به دست می‌رسند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کشور وضع حربی جاری کرد و گفت ارتش اوکراین آماده است که به حمله روسیه مقاومت نشان دهد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. صبح بر وقت 24 فوریه در یک میدان ساختمانی در شهرک کشورنیکوف نویه کوراگینای کشور کراسنویارسک در منطقه سیبری غربی روسیه سه واگنچه‌ای که همچون خوابگاه برای کارگران از آسیای مرکزی استفاده میشد به کام آتش رفته است. در نتیجه 4 مهاجر به هلاکت رسیده، 3 نفر دیگر را با جراحات وزنین در بیمارستان بستری کردند. بنا به معلومات مقدماتی دادستانی کشور کراسنویارسک قربانیان این سوختار زادگان تاجیکستان و ازبکستان می باشند. بنا به اطلاع ریاست وزارت حالتهای فوق‌العاده کشور کراسنویارسک سوختار ساعت 04:53 دقیقه به وقت محلی سر شد. برای فرو نشاندن آتش 12 نفر و 6 ماشین سفر بر شد. سوختار ساعت 6:45 دقیقه فرو نشانده شد. ساعت 08:09 دقیقه پاره خاموش کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه MCS ریاست تفتیشات کشور کراسنویارسک خبر داد که در رابطه با مرگ 4 کارگر بر اساس قسم سوم ماده 109 کودکس جنایتی روسیه به هلاکت رساندن از بی احتیاطی پرونده جنایتی گشودند. دادستانی کشور کراسنویارسک خبر داد که به تفتیش این حادثه آغاز کرده است و دادستان نویه کوراگین اندری شبانوف برای آموختن جزئیات حادثه و هماهنگ ساختن فعالیت مقامات حفظ حقوق به کشورنیکوف رفته است. در نتیجه سوختار در خوابگاه موقت 4 شهروند خارجی به هلاکت رسیده، 3 نفر دیگر را در بیمارستان نویه کوراگین بستری کردند. گمان می رود که رسش کوتاه ناقلا و به احتیاطی با آتش سبب سوختار شده است. شهروندان هلاک شده و جراحت برداشته در شرکت ارکستون کار می‌کردند. این شرکت بر اساس قرارداد با شرکت ارژده روی آهن روسیه به ساختن بنا و انشاءات مشغول بود. ریاست تفتیشات کراسنویارسک خبر داد که کارگران ارکستون در شهر کشورنیکوف برای ارژده پایگاه تعمیری می‌ساختند. این بار اول نیست که مهاجران کاری در روسیه قربانی سوختار می‌شوند. شب 12 نوامبر سال 2021 در ولایت با کراسنویارسک همسایه ایرکوتسک ساکنان محلی واگنچه خواب مهاجران را برقصدانه آتش زدند. در نتیجه 2 مهاجر تاجیک هلاک شدند. شب 26 ژانویه سال 2022 بر اثر سوختار در یک گرمخانه در ولایت ولگاگراد 6 شهروند تاجیکستان از جمله 3 نفر از یک عائله جان باختند. سال 2021 از روسیه به تاجیکستان جنازه های 950 مهاجر تاجیک را آوردند. فلاکت ها در جای کار و جای زیست از جمله سوختار یک سبب عمده مرگ زادگان تاجیکستان در روسیه دانسته می شود. در پی شروع جنگ روسیه با اوکراین قرب روبل روسی به شدت پایین رفت و روز 24 فوریه در بیرژه تا بعد 88 روبل و در صرافی ها حتی با 99 روبل برای $1 رسید. یک روز قبل $1 79 روبل ارزش داشت. نیمروزی 24 فوریه قرب روبل یک اندازه موقع های در سطح اول روز از دست دادش را کمی برقرار کرد و در حدود 84 روبل قرار گرفت. ولی کارشناسان بر اینند که در صورت ادامه بحران و بخصوص آغاز جنگ های مستقیم بین ارتش های روسیه و اوکراین قرب روبل باز هم با شدت بیشتر به زمین خواهد زد. قرب روبل روسی در پس منظر بحران اوکراین اینک 3 روز باز هم پیام در تاجیکستان به شدت فرو رفته ایستاده است.
بانک ملی تاجیکستان روز 24 فوریه قرب رسمی روبل را به تغییر 141 سومونی و 60 درم برای از روبل نگاه داشته است، ولی ساکنان و مسئولان بانک ها میگویند که در بانک های تاجیکستان از روبل روسی را با قرب در سالهای آخر به سابقه 128 129 سومونی عوض کرده استودند. به این ترتیب روبل در 3 روز آخر در بازار تاجیکستان نسبت به سومونی تقریبا 15% قربش را از دست داد. یادآور میشویم روز 21 فوریه پیش از آنکه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ولایت‌های دونتسک و لوگانسک را اعتراف کرد، 1000 روبل روسی در تاجیکستان 149 سومونی قرب داشت. روز 22 فوریه قربش تا 44 سومونی برای 1000 روبل پایین فرآمد و روز 23 فوریه الکی تا به حد 141 سومونی و 60 درم افتید. این در حالی است که قرب رسمی دلار و یورو در تاجیکستان تقریبا به تغییر باقی مانده. روز 24 فوریه 1 دلار 11 سومونی و 30 درم و 1 یورو 12 سومونی و 81 درم ارزش داشت. اقتصاددانها در پس منظر موج نو تحریمات بین المللی به ضد روسیه برای رفتارش نسبت به اوکراین در آینده باز هم پایین رفتن قرب روبل را پیش بینی میکنند. افت قرب روبل به خصوص به سطح درآمد مهاجران کاری از جمله مهاجران تاجیک که بیش از 1 میلیونش در روسیه کار میکنند و همچنین به اون خانواده ها در تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگارش پولهای فرستاده عزیزان مهاجرانش از روسیه است ضربه جدی میزند. در عین زمان قرب رسمی دلار و یورو در تاجیکستان تقریبا به تغییر باقی مانده. روز 23 فوریه 1 دلار 11 سومونی و 30 درم و 1 یورو 12 سومونی و 80 درم ارزش داشت. هنوز تا اعتراف منطقه های جدای طلب اوکراین، اجنسی اعتبارسنجی اقتصادی و مالیوی مودیس پیش بینی کرده بود که تحریمات نو به ضد روسیه از همه سخت به اقتصاد اون کشورهای اسنگه که از روسیه وابستگی زیاد دارند از جمله به اقتصاد بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، مولداوا و ارمنستان ضربه خواهد زد. مودیس گفت در قبال تحریمات ضد روسیه از همه آسیب پذیر تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور مهاجر فرستند که حجم پولهای انتقالی مهاجرانشان خیلی کم می شود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی از آشکار شدن یک جنایت قتل عاشق از جانب معشوقش خبر داد. هم مرد و هم جوانزن قاتل عائله دار بودند، ولی یکی پنهانی از شوهر و دومی پنهانی از زن و 2 فرزندش دست به زنا زدند که در نهایت مناسبت‌های غیر اخلاقی آنها با کشتار عاشق از دست معشوقه به پایان رسید. بنا به این گزارش ساعت 1:30 شب 15 فوریه از کوچه میر نویه سینا درباره یک جنایت آدمکشی به مقامات خبر رسیده است. تفتیشات معین کرده است که شهروند صابر و دلارام صدرالدینونا سال تولدش 1994 ساکن کوچه میر با وجود اون که شوهر داشت مدت طولانی با خلف دولتمند قربان علیویچ سال تولدش 1995 ساکن دهه چپای و نویه بلخی مناسبت‌های پنهانی داشته است. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی دولتمند خلف هم با وجود اون که زن و 2 فرزند داشت پنهانی از آنها با دلارم صابر و مناسبت‌های محرمانه برپا کرده. صحنه 15 فوریه در وقت ملاقات نوبتی عاشقانه بین آنها مناقشه رخ داده است و دلارم صابر و به قفس سینه دولتمند خلف یک ضربه کور زده او را به هلاکت رسانیده است. دلارم صابر و گفت که او میخواست دولتمند را بترساند ولی به ناخواست او را به هلاکت رسانیده است. نسبت به این زن جوانزن بر اساس ماده 104 با اتهام کشتار پرونده گشودند. به او برای کشتار با بیرحمی مخصوص از 15 تا 25 سال زندان تهدید میکند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوره اسماعیل سامونی با عریضه زن 47 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 20 اپریل سال 2021 مرد 47 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش در آمده از او 160,000 سومونی گرفته وعده داده است که از بنای نوساخت شرکت ایوب 2010 خانه استقامتی در مساحت 51 از 36 متر مربع گرفته می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه حمدانی با عریضه مرد 59 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 15 ژانویه سال 2022 تخمینا ساعت 23:30 شخصان نامعلوم با راه پنهانی
به خانه استقامتیش در اومده از آنجا محصولات ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 7200 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 43 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر گردید. نسبتش با ماده 244 قسم 2 بندهای ا و گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.